तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मैं आलोचना पढ़ुचंती मातृ रचना बड़ी भाग 10 ज्ञान 49 तार प्रथम पार्ट रे आम अल्प किसी आलोचना करछंती। आज आलोचना करवा द्वितीय भाग। प्रथम सोपान रे माँ वर्णना करछंती तुम्हें चेतनार एक ऊर्ध्व स्तर को जाई पहुंचीब जो स्तर रे रही तुमको यही मंद बा कुत्सितता तुमको स्पर्श करुनथिबो तुमको आक्रांत करुनथिबो तुम्हें देखि पारुथिबो तुम्हें देखि पारिबो ताको चिन्हि पारिबो किंतु से तुमको आक्रांत करुनथिबो। एवं एइथिरे जेतो से कहिथिले दुईटी प्रकार नियम गोटे होउची नकारात्मक आ गोटे होउची सकारात्मक। ए नकारात्मक दिग भितर से तो कहिथिले जे आमे ताकू देखिबा नहीं और से विषय रे आलोचना करिबा नहीं अज्ञानता अचेतनता उपेक्षा भाव द्वारा पर्यत होई मंद को देखिबे नहीं। एई कथाटीर माँ जेतो वर्णना करिया जाकी कहले जे प्रकृत रे न देखिले बा ताकू ता प्रति सतर्क हवा पई यदि न देखुचंदी ताले सतर्क हेई परिबे नहीं एवं से आपन को कबलित करि पारे। तेणु हमको तार ऊर्ध्व को जीवाको पड़िबो एवं ता ऊर्ध्वरु रही ताकू अवलोकन करिवे एवं ता प्रति सतर्क रहिबे। द्वितीय सोपानटी माँ कहउचंती द्वितीय सोपान होची सकारात्मक भावरे जावतीय वस्तुर पश्चात रे रहिथिबा से सर्वोच्च परम मंगल एवं सर्वोच्च परम सौंदर्य संबंध रे एक सचेतनता लाभ करिबो। कौन कहले सकारात्मक भावरे तो द्वितीय सोपानर कार्य सेतिरे होची जे कोनोसी कार्य घटुची जे कोनो जावतीय वस्तुर सेतिमे को जावतीय वस्तुर पश्चात रे जो भगवानंकर बा सर्वोच्च परम मंगल कौन रही लुचिकी परम सौंदर्य कौन रही से संबंध रे सचेतन लाभ करवा ये हूँ सबुठारु सर्वश्रेष्ठ उपाय। एवं आ बादे बा कहउचंती आ बादे तुम्हें ताको कहीं कहीं शुद्धिकरण को मध्य गोटे उपाय रूपे ग्रहण करती किंतु शुद्धिकरण अपेक्षा सबुठारु अधिक शक्तिशाली उपाय होची कोटा परम सर्वोच्च परम मंगल एवं सर्वोच्च परम सौंदर्य कौन रही से संबंध में सचेतनता लाभ करवा। सेठी माँ कहउचंती तुम्हें जेतेबेले सचेतन भाव अनुभव करिवो जे केवल सेई एई जावतीय वस्तु को संभव कर रखिछि
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ରହିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରାଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବହିରାବଣ ଓ ଏହି ବିକୃତିର ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏପରିକି ଏହି କୁଶ୍ଚିତତା, ଏହି ଦୁଷ୍ଟତା, ଏହି ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ପରମ ବସ୍ତୁର ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ମର୍ମତଃ ସୁନ୍ଦର, ମର୍ମତଃ ଭଲ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଅନୁଭବଟିଏ ବା ଏଇ ଦକ୍ଷତାଟିଏ ହାସଲ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ସହଯୋଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବୋଧ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ବା ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା, ସେଥିରେ ସବୁ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ପରମ ମଙ୍ଗଳ, ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବା। ତାହା ହେଲେ ବା କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ରୂପୀ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ବି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ କଣ ହବ? ବିକୃତି ଆଉ ଛଦ୍ମତା ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସେ ପରମ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ୍ରମଶଃ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସହଯୋଗର ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଦେଶରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ। ଏଇ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟି ଲାଭ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି। ସେଇ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ ଓ ସଂଗଠିତ କରାଉଥିବା ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ଅଥବା ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। କଣ କରିବ? ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁର ଯୋଉ ବା ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ପରମ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାର ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ନିଜେ ଚାହିଁବା ବା ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରିବ, କଣ କରିବ? ଏହି ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ ଓ ସଂଗଠିତ କରାଉଥିବା ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ଅଥବା ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଓ କେତେକ ପରିମାଣରେ କୁଶ୍ଚିତତା ବି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମଗ୍ର। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସମଗ୍ର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସମଗ୍ର ଯେ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ, ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ତା ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଆମେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ତା ଭିତରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଭଲ ପାଇନଥାଉ ବା ପ୍ରେମ କରିନଥାଉ। ଆମେ ଦେଖୁ କଣ, ତାହା ମୋର ମନର ମାନସିକ ବିଚାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବା ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣର ରୁଚି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ କି ନୁହଁ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା କହୁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯୋଉ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ,
ଯୋଉ ଭାବରେ ସେଥିରେ କିଛି ଆବିଳତା ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ, ମାନେ ଆଶା କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ମତେ ଏହା ମିଳିବ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ, ନିଜର କୌଣସି ବିକୃତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ପବନ ବିନା ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସେଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମଗ୍ର। ଇଏ ଗଲା ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ତାପରେ କହୁଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବି କେତେକାଂଶରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଯାବତୀୟ ଅସଦିଚ୍ଛାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକୁ କହନ୍ତି। ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା। ଏମିତି ନ ଭାବିକି ସେମିତି ଭାବିବା। ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ଦିଗରେ ଭାବିବା। ଏ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଯାବତୀୟ ଅସଦିଚ୍ଛାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅସଦିଚ୍ଛାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ, ସକଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ଶକ୍ତିଟି ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। କଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କାମଟି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅସଦିଚ୍ଛା ଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଇପାରେ, କରିଦିଏ, କେତେକାଂଶରେ କରିଦିଏ, ଦୂର କରିପାରେ ଏବଂ ଅସଦିଚ୍ଛା ଉପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ଆଣିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆଣିଦିଏ ସତ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ଶକ୍ତିଟି ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅସଦିଚ୍ଛା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେଠି ହଉଛି କଣ, ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ପରମଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ନିହିତରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବିକୃତି ନ ରଖିକି ପ୍ରେମର ସହିତ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ତାଠାରୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, କାହିଁକି ଏଠି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଏ, ବହୁତ ତାକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ, ପରମଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଯିଏ ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ତେଣୁ ସେଠି ତମେ କହିବ ଧ୍ୱଂସଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥା, ନା 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 ସେମିତି କିନ୍ତୁ ନା। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ବା ନାହିଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆଉ ହଁ କରିବାଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ନା ହଁ ର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ କରିବ, ଯାହା ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ ତାକୁ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ତ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଦରକାର ପଡିଲେ। ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ନାହିଁଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଶକ୍ତିକୁ ଆଗ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ମାନସିକ ଧାରଣା ଉପରେ କେମିତି କୁଠାରଘାତ କରାହଉଛି, ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବେ, ନିଜକୁ ସଚେତନ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଶକ୍ତି କଣ କରେ
ନା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ସେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମାତ୍ର ଭଲ ପାଇବାର ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମର ସହିତ ତାମାନେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କାହାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ନା 20 ଜଣ, ମାତ୍ର 20 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି 20 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କଥା। ଏଥିରେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରେମର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଣ କରୁଛି ଅସଦ୍ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ରୂପାନ୍ତର କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଏକା କଥାକୁ ସେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ କେବଳ କଣ କହୁଛି ନା ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି କଣ ନା 20 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ବାସ୍। ଏଠି ସେ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସିଏ ମନ୍ଦ ଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶକ୍ତି ନଥାଏ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରେମରେ, ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ରୂପେ ସେ ଥାଏ ଯିଏ କି ଯେକୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ କୋମଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ଘଟାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଏକ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଭଳି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିର ଏଇ ଶିଖା ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏ ମୂଳ ସାର ତତ୍ଵରେ। ଏପରି ଏକ ଶୁଭ୍ର ଶିଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଏ। ତୁମେ ସ୍ଵୟଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତୁମର ସତ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଉ ପଛକେ, ତୁମ ସତ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଉ ପଛକେ, ଭ୍ରମ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ଅସଦିଚ୍ଛା ଏକତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଯେତେ ବଡ ଝଡ ବା ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ, ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ହିଁ ତାହାକୁ ଏକ ସର୍ବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ପରି ପୋଡି ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଅତୀତ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୁମେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ବୋଝ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରେମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଜୀବନାବଳୀ ବା ଆଚରଣ ଗୁଡିକ ଯେପରି ପରମ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାନସିକ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ, ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ପାରିବା ତେବେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ହବ ଏବଂ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଠିକ ଦିଗରେ ଚାଲିବ। ସେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ସୋମନାଥ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି କ୍ଷେତ ବାଡିରେ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ସହଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇସାରିକି ଯାଇକି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେ ଏବଂ ଠିକ ଖାଇବା ବେଳ ହେଲେ ପୁଣି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦିନେ କଣ ହେଲା ତା ବାପା ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ। କହିଲେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବସୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଖେଳୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ମନ ଦଉନାହୁଁ। ଆଉ ଖାଇବା ବେଳ ହେଲେ ଠିକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା ଏଣୁ ତେଣୁ କରି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଯୋଉ କଣ କଲା ନା ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବ ସେ ତ ଜାଣିନି।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଛି। ସେ ଏକ ମୁହାଁ ବାଟ ଚାଲିଛି। ବାଟରେ ଏମିତି ଚାଲୁ 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 ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଦେଖିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଭୋକରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଘରୁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାପାଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁକି ରାଗିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଭାବିକିରି ସିଏ ସେଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅ ଏମିତି ସନ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଅବିକା ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯିବି କେମିତି, ଏମିତି ସେ ବସିକି ଭାବୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠି ରହିଗଲା। ଗାଡିରୁ ଜଣେ ବୁଢା ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ମୋର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ଇଏ ବଳଦ ଯୋଡିକୁ ଟିକେ ଖୋଲିଦେ, ଆଉ ଗାଡିରେ ଦାନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ସୋମନାଥ ଏମିତି ତ ନିଜେ ବସିଛି, କେବେ ତ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କହିଲା ହଉ କିଛି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାପା ଗାଳି ଦେଲେ, ଆଉ ବରଂ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଗାଡିକୁ ଗାଡିରୁ ବଳଦ ବଳଦ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା, ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳଦ ଦିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସୋମନାଥ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କରିଦେଲା, ସେ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରଙ୍ଗନାଥ, ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ପୁଅରେ, ଆଉ ତୋତେ ଦେଖି ମୋ ନିଜ ପୁଅ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଆଉ ପିଲା ବେଳରୁ ତା ମା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି, ଆଉ ତା ଉପରେ କେହି ଆଖି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିଗଲା। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ ହଉଥାଏ ସେତେ ସେତେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କଲା। ତାପରେ ବଡ ବଡ ଅପରାଧ କଲା। ଶେଷକୁ ରାଜାଙ୍କର ସିପାହୀ ମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ସେ କୁଆଡେ ପଳାଇଗଲା ଯେ ଆଉ ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ପୁଅ କଥା। ସେଠୁ ସୋମନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ଭାବ ତ ବୁଝିପାରୁଛି ନା। ସେଠୁ କହୁଛି ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ସେ ଯୁଆଡେ ଥିଲେ ଥାଉ, ଭଗବାନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହୁଏତ ଦିନେ ସେ ଫେରି ତୁମକୁ ଭେଟିବ। ଏମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକିରି ପଦଟିଏ ସୋମନାଥ କହିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରଙ୍ଗନାଥ ଆହୁରି ତାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଵାସନା ଲାଗିଲା। ଆଃ, ତୋ କଥା ତ ମତେ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେ ଫେରିଆସିବ ମୋର କାହିଁ ସେ ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ତ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତୋତେ ଦେଖି ମନେ ହଉଛି ତୁ ମୋର ପୁଅ। ଏମିତି ମାନେ କଣ ଖୁସିରେ କହି 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 ହଠାତ୍ ମାନେ କହୁଛି କହୁଛି ତା ଭିତରେ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ଚେତା ହରେଇ ବସିଲା। ରଙ୍ଗନାଥ ସେଠି ଚେତା ହରାଇ ବସି ପଡିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ପୋଖରୀରୁ ସୋମନାଥ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣି ବୁଢା ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ସୋମନାଥ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲାରୁ ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ରଙ୍ଗନାଥ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ହେଲାରେ ପୁଅ, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକ ଥିଲି। ଏବେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଇ ବଳଦ ହଳକ ଆଉ ଏ ଶଗଡ଼ଟି। ମୋ ଯୁବା ବୟସର ମିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ, ତୁ ମତେ ଏହି ମନ୍ଦିର କଡରେ ପୋତି ଦବୁ ଓ ରଙ୍ଗଦାସକୁ ଦେଖା କରି ସବୁ ଜଣାଇବୁ। ସେ ମୋ ସାଧକ୍ରିୟା କରିବାରେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବଣ ସେପାରୀରେ ତାଙ୍କର ଘର। ଏହା କହି ରଙ୍ଗନାଥ ସେଇ ରାତିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗାତ ଖୋଳି ସୋମନାଥ ବୁଢାକୁ ସମାଧି ଦେଲା ଓ ତାପରେ ଗାଡି ଅଡାଇ ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆରପାରିକୁ। ବେଳ ପହର ବେଳକୁ ସେ ଆରପାରି ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଗରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ ଫଳ ବଗିଚା। ସେତେବେଳକୁ ଭୋକରେ ତ ତାର ହଂସା ଉଡି ଯାଉଛି। ଶଗଡ଼ ରଖି ସେ କଣ କଲା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଳ ତୋଳି ଖାଇ ପକେଇଲା।
ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ବଡ ପାଟିରେ ଦୌଡିକି ଆସିକି ପାଟି କଲା ବେଳେ କହିଲେ, ଆରେ କିଏ ସେ ମୋ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ଧମକ ଦେଇ ଦୌଡି ଆସିଲା ସେ। ତାପରେ ସୋମନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଏଠି ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଇଛି। ସେଠୁ ସୋମନାଥ ଏକଥା କହିକିରି ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ସେ ଲୋକଟି ପଚାରେ, ତୁମେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ? ତମକୁ ତ ମୁଁ ଏଠି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆସିଥିଲ କୁଆଡେ? ଯାଉଛ କାହା ପାଖକୁ? ନା ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ରଙ୍ଗଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ କରାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ରଙ୍ଗଦାସ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲା, କଣ କହିଲ? ମୋ ମିତ୍ର ରଙ୍ଗନାଥ ଆଉ ନାହିଁ? ସେ ସୋମନାଥକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲା, ଆଉ ତୋତେ ସିନା ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ରଙ୍ଗନାଥ ଯେପରି ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ତତେ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା, ମତେ ବି ତୋ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ତୋ ବାପା ଏଠି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ବାପା ରଙ୍ଗନାଥ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଶେଷ ଜୀବନ ମୋ ସହ ବିତାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହଉ ହେଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ସିନା ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ପାସୋରି ଦେବି। ସୋମନାଥ କଣ କହିବ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗଦାସ ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୋମନାଥ ଉପରେ ସେ ନିଜର ସବୁ ଆବେଗ ଢାଳି ଦେଉଥାଏ। ରଙ୍ଗଦାସ ସୋମନାଥକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ସ୍ନେହ କଲା। ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପୁଅ ଯାହା କରିବାର କଥା ସୋମନାଥ ତାହା କଲା। ସବୁ ଯାକ ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟ ସୋମନାଥ କଲେ। ତାପରେ ସୋମନାଥ କହିଲା, ଏଥର ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରଙ୍ଗଦାସ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ବାପା ତୁ ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ମିତ୍ର ବଦଳରେ ପୁତ୍ର ପାଇଛି, ତୋତେ କଣ ଛାଡିବି? ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାକୁ ବାହା ହୋଇ ଏଇଠାରେ ତୁ ରହିଯା। ସୋମନାଥ ଦ୍ବିରୁକ୍ତି ନକରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନିନେଲା। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାଇ ସେ ସପରିବାରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ତାକୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସେତେ ଦିନ ଧରି ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ରହିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରବଧୂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ବା ନାତିକୁ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜଣେ ବାପା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ 2 ଜଣ ବାପା ପାଖରେ ସେ ପୁଅ ଏଡେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିପରି? ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବପର କି? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସୋମନାଥ ଯେ ରଙ୍ଗନାଥର ପୁଅ ନୁହେଁ, ଏକଥା ସେ ରଙ୍ଗଦାସ ଆଗରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ, ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ 2 ଜଣ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ କାହିଁକି ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ? ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ କି? ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲା?
ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ପୁଅ ଅପରାଧ କରିକିରି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅପରାଧ କରିନାହିଁ ବା ଏତେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦାସ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲା ଖାଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଅନୁତାପ ଜନିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏଇ ସକାଶେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇছে। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯୋଉ ହେଲା ଯେ ସୋମନାଥ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସିଏ ଘଟଣା ଟା ଏମିତି ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ସିଏ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରେ, ବା ଯଦି ସେ କହିଦଉଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଦାସଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି। ତେଣୁ ଅ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାବ, ତାକୁ ସେ କମ ହବା ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଫେରିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅଟକେଇ ଦେଇଥିବେ, କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରୁହ, ଯିବ ତ ଆଉ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଲଭିଲେ, ସେ ଯଦି ସତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ, ସେ ସେଇଠି ତ ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସପରିବାର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପୁଅ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ତ କିଏ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବନି। ଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ। ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ, ଏଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁଯୋଗ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭଗବତ କୃପା ଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଏ ଦୁଇଟି ଏକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଭଗବାନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଭଗବତ କୃପା ଫଳରେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗଟି ଆସିଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ପାହାଚ ରୂପେ କାମ କରିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସେ ଦୁଃଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି, ସବୁ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ଜର୍ଜରିତ ହେଇକିରି ରହିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭୋକ ହଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କଣ କରୁଛି, ଭଗବତ କୃପା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉ, ସେ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନଥିଲି, ମୋ ବୟସର ପିଲାମାନେ କଣ ଏମିତି କରି ପକାନ୍ତି କି, ତା ବୋଲି କଣ ବାପା ମତେ ଗାଳି ଦେବେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ହବ, ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ କିଛି କାମ ବି କରିନଥାନ୍ତା। ଦେଖ ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୋକରେ ଏଠି ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବଳଦ ସିଏ ନ ଖୋଲିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆସିପାରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି, ଏକ ଚାହିଁବା ରହିଛି, ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଟିଏ
ଅ, ସଂକଳ୍ପଟିଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।